Welcome students, let us see the English workshop of the first poem, A Teenager's Prayer. The first activity is given here. Choose the correct alternative and complete the given sentences. म्हणजे खाली दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करायचे आहे. A. According to the poet, blank are brought by each new day. The options are new beginnings, new endings. तर इथे पहिला ऑप्शन राहील न्यू बिगिनिंग्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ब्लँक. B. We must decide to take the road which leads to great. इथं ऑप्शन राहील ग्रेट सक्सेस. Then number C. The poet prays to the Lord to help him stand for what is. Options are might or right. So here the correct option is right. Then D. The poet wants to see that his teenage years have been. The correct option is best years of his life. So students, you may refer the poem for these correct options. Let us see. The first option you can find from the first line, new beginnings. Then the second sentence, the correct option is here, great success. Then the third sentence, the correct option is here, right. And then the last one, the correct option is very best. Then let us start the second activity. Find and write the pairs of rhyming words from the poem. So let us see the rhyming pairs. Here the last word of the first line is beginnings. Last word of second line make. So is there a rhyming pair? No. Then the third last word of the third line is choose. So is there rhyming pair? No. Then last word of the last line, fourth line is take. So you see beginning is not matching with the other lines. Here make is matching with take. So the first pair is make, take. So the rhyming pair of the first stanza is make, take. Then second stanza. Here last word of first line is not making the rhyme with other lines. Here second line last word success, it is matching with last line last word distress. So the pair is success, distress. Then third stanza, the last word of second line is see and the last word of the last line is me. So the rhyming pair is see, me. Then next stanza, the last word of the second line is way and the last word of the last line is day. So the rhyming pair is way, day. Then last word of the second line here of the last stanza, see and the last word of the last line is me. So the last pair is see, me. Friends, you notice that in each stanza the second line is making pair with the fourth line. Now if you find the rhyme scheme of this poem, let us see. Beginning is not making pair with other lines, so we can give a small letter here, A. Then make is a different word, so let us give it B. Then the third line, it is different from these three lines, so we can give here C. And the last word here of the last line, it is making pair with make. So make and take is the same pronunciation, so we repeat the letter B here.
So what is the rhyme scheme of this stanza? A, B, C, B. A, B, C, B. This is the rhyme scheme of this poem. So in this way, we have got the answers of second activity and third activity. Let us see here in the third activity, rhyme scheme is asked. What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following option. Let us see. First option is A, B, B. A, B, C, D. A, B, C, B. A, B, B, A. So tell me, which is the correct option? Yes, A, B, C, B. This is the correct option here. Then activity number 4. Match the lines in the column A with the figure of speech in column B. So let us see one by one. Decisions I must make. Look here. Decisions I must make. The constructions of this line is not in a proper prose order. म्हणजे या ओळीमध्ये शब्दांची रचना ही करेक्ट प्रोज ऑर्डर मध्ये केलेली नाही आहे. म्हणजे शब्दांची अदलाबदल केलेली आहे. ह्याला जर आपण करेक्ट प्रोज ऑर्डर मध्ये लिहितो म्हटलं तर आय मस्ट मेक डिसिजन्स अशा प्रकारे याची रचना व्हायला पाहिजे. मग अशी जर रचना बदललेली असेल तर त्या लाईन मध्ये फिगर ऑफ स्पीच असतो इन्व्हर्सन. म्हणजेच या फर्स्ट लाईनचा फिगर ऑफ स्पीच आहे इन्व्हर्सन. देन नंबर 2. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. लेट अस सी. इथे लॉर्ड, डिअर लॉर्ड म्हणजे परमेश्वर, ईश्वर. आता इथे कोणाला उद्देशून बोललेला आहे? कोणाला उद्देशून बोललेला आहे? डिअर लॉर्ड. मग कवितेच्या ज्या ओळीमध्ये परमेश्वराला किंवा एखाद्या अदृश्य शक्तीला, अदृश्य व्यक्तीला, मृत व्यक्तीला, अब्सेंट ऑब्जेक्टला उद्देशून जर कवीनं बोललं असेल तर त्या लाईन मध्ये फिगर ऑफ स्पीच असतो अपॉस्ट्रोफी. म्हणजे सेकंड लाईन हॅव फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी. देन नंबर 3. ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. बघा या ठिकाणी ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. इन द वर्ड डाऊन अँड इन द वर्ड डार्कन या दोन्ही वर्ड मध्ये डी हा जो साऊंड आहे हा म्हणजे वर्डच्या फर्स्ट लेटरचा साऊंड रिपीट होताना आपल्याला दिसतो. तर अशी जर रचना असेल तर त्या ठिकाणी फिगर ऑफ स्पीच असतो अलिट्रेशन. मग या ठिकाणी थर्ड लाईनचा फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिट्रेशन. देन फोर्थ लाईन. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. तर या ओळीमध्ये रोड ऑफ लाईफ हे जे वर्ड्स आहेत हे कशाला उद्देशून म्हटलेलं आहे? रोड्स ऑफ लाईफ म्हणजे जीवनाचा मार्ग. आता हा जीवनाचा मार्ग म्हणजेच काय? इथे एक इनडायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली आहे. जीवनाचा मार्ग म्हणजेच आपल्या जीवनात आपल्याला जे मार्गक्रमण करायचं आहे, जे सक्सेस मिळवायचं आहे, जे यश मिळवायचं आहे किंवा जीवन जगायचं आहे त्याला उद्देशून म्हटलेलं आहे. मग या ठिकाणी इनडायरेक्ट कंपॅरिझन असल्यामुळे तिथे मेटॅफर हा फिगर ऑफ स्पीच असतो. अशा प्रकारे आपण ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट केलेली आहे. आता इथे हे बघा येलो कलर मध्ये अलिट्रेशनची डेफिनेशन दिलेली आहे. अलिट्रेशन इज द अकरन्स ऑफ द सेम साऊंड. सेम साऊंड बघा काय म्हणतो? सेम साऊंड म्हणजे सारखे ध्वनी किंवा सारखा आवाज. ऍट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज, सेंटेन्स, इटीसी. म्हणजे शब्दाच्या सुरुवातीचा जो अक्षर असतो किंवा साऊंड असतो तो सेम असतो म्हणजे सारखा असतो. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. या लाईन मध्ये बघा एल आणि एल म्हणजे लाईफ आणि लिव्ड या दोन्ही वर्ड्स मध्ये एल हा साऊंड झालेला आहे. फाइंड आउट मोर एक्झाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन फ्रॉम अदर पोएम्स इन युअर बुक. आता पुढे येणाऱ्या आणखी ज्या पोएम्स आहेत त्यामध्ये अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीचच्या लाईन्स तुम्ही यावरून शोधू शकाल असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. देन द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी इज हिअर नंबर 5. एलिमेंट्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू. ही ग्रुप ऍक्टिव्हिटी आहे.
या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या सक्सेसफुल पर्सनची इंटरव्ह्यू घ्यायची असेल तर त्यासाठी काय आपल्याला फॉर्मॅट कसा असतो, कशा प्रकारे आपण त्याचं नियोजन केलं पाहिजे, प्लॅनिंग केली पाहिजे, त्यावर डिस्कशनसाठी इथं पॉईंट्स दिलेले आहेत. म्हणजे फॉर्मॅट कसा असावा, त्याचा स्ट्रक्चर कसा असावा, इंटरव्ह्यू घेण्याचे म्हणजे जे घेत आहोत आपण त्याची लेंथ किंवा त्याचा साईज किती असावा, डूज अँड डोंट्स म्हणजे आपण काय करावं काय करू नये, काय विचारावं काय विचारू नये, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स म्हणजे इंटरव्ह्यू घेताना आपल्याला रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारले पाहिजेत. देन टाईप ऑफ क्वेश्चन्स, ज्याची आपल्याला इंटरव्ह्यू मुलाखत घ्यायची आहे त्याला आपण प्रश्न कोणते विचारले पाहिजे, तर येस नो क्वेश्चन्स म्हणजे ज्याची होय किंवा नाही उत्तर येईल असे प्रश्न विचारले पाहिजेत, किंवा WH टाईप क्वेश्चन असे म्हणजे व्हॉट, व्हेन, हाऊ या प्रकारे सुरुवात होणारे प्रश्न आपल्याला इंटरव्ह्यू घेताना त्या व्यक्तीला विचारायचे आहेत. Now let us see the activity number 6. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. म्हणजे एखाद्या यशस्वी किशोरवयीन बालकाची किशोरवयीन मुलाची तुम्हाला इंटरव्ह्यू घ्यायची आहे, मुलाखत घ्यायची आहे. यू मे यूज द फॉलोइंग गाईडलाईन्स. खालील मार्गदर्शक पॉइंट्सचा तुम्हाला आधार घ्यायचा आहे. स्टँडर्ड टेम्पलेट्स फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्ह्यू. द फॉर्मॅट इज गिवन हिअर. फर्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द इंटरव्ह्यू. ज्या व्यक्तीची तुम्ही इंटरव्ह्यू घेणार त्या व्यक्तीचे इथे नाव. देन नेम ऑफ द इंटरव्ह्यूवर, तुम्ही त्याची इंटरव्ह्यू घेणार आहात म्हणून तुमचं नाव, इंटरव्ह्यू घेणाराचे इथे नाव. देन टॉपिक, कोणत्या टॉपिकवर तुम्ही इंटरव्ह्यू घेणार, पर्सनल आहे की रिसेंट आहे, स्पोर्ट्स आहे, बिझनेस आहे, म्युझिक आहे की आर्ट आहे, या संबंधित रिलेटेड तुम्ही त्या व्यक्तीने यापैकी कोणत्या क्षेत्रात कामगिरी केलेली आहे त्या मुलाची, तर तो क्षेत्र तुम्ही या ठिकाणी निवडणार. देन व्हेन्यू, ठिकाण, तुम्ही कुठे त्याची इंटरव्ह्यू घेतात, स्टुडिओमध्ये, TV चॅनलवर, ऑडिटोरियम हॉलमध्ये किंवा ETC म्हणजे कुठे ते ठिकाण तुम्हाला लिहायचं आहे. देन डेट, कोणत्या तारखेला तुम्ही ती इंटरव्ह्यू घेतात ती तारीख येईल. टाइम, तुम्ही किती वाजता त्याची इंटरव्ह्यू घेतात ती टाइम येईल. ड्युरेशन, किती कालावधीकरिता, 15 मिनिट, 20 मिनिट की अर्धा तास, ते तुम्हाला या ठिकाणी टाइम ड्युरेशन लिहायचे आहे. देन टोटल 10 क्वेश्चन्स. आता त्याला किती प्रश्न विचारायचे आहेत तुम्हाला, एकंदरीत 10 प्रश्न तुम्हाला विचारायचे आहेत. तर यामध्ये तुम्हाला मिक्सअप ऑफ येस नो अँड WH क्वेश्चन्स, इथे येस नो क्वेश्चनचा उल्लेख करायचा आणि WH क्वेश्चनचा वापर करायचा. 2 प्रकारचे प्रश्न तुम्ही त्याला विचारणार. देन प्लेस अ प्रॉपर बॅकग्राऊंड बिफोर एव्हरी क्वेश्चन. प्रत्येक प्रश्नापूर्वी तुम्हाला एक बॅकग्राऊंड त्या ठिकाणी प्रॉपरली क्रिएट करावं लागेल. कन्व्हर्सेशन शुड साऊंड लाईक अ रिअल इंटरव्ह्यू. तुमचा जो त्या ठिकाणी त्याच्याशी संवाद होणार आहे तो कसा असला पाहिजे, रिअल असला पाहिजे. अवॉइड व्हेरी पर्सनल क्वेश्चन्स, म्हणजे अगदीच पर्सनल प्रश्न, वैयक्तिक खाजगी जीवनातील प्रश्न तुम्हाला विचारायचे नाही आहेत, ते टाळायचे आहेत. अवॉइड व्हेरी कॉज्युअल अँड चीप अँड व्हल्गर लँग्वेज, म्हणजे अगदी चांगल्या शब्दात, चांगल्या भाषेत तुम्हाला ते, योग्य भाषेत तुम्हाला ते प्रश्न या ऍक्टिव्हिटीसाठी एक उत्तराचा नमुना मी तुम्हाला देत आहे. अशा प्रकारे व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही याला व्यवस्थित वाचून अशा प्रकारचे तुम्ही स्वतः प्रश्न तयार करायचे आहेत. यासाठी मी तुम्हाला याआधी पाठवलेला येस नो टाईप क्वेश्चन आणि WH टाईप क्वेश्चन कशा प्रकारे बनवायचे त्याचा जो व्हिडिओ पाठवलेला आहे त्याचा तुम्ही आधार घेऊन अशा प्रकारचे प्रश्न तयार करून तुम्ही हा इंटरव्ह्यूचा ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ही तुम्हाला. यानंतर नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी नंबर 7. रीड द पोएम, राईट अन अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुम्हाला या कवितेचे अप्रिशिएशन लिहायचे आहे. आता अप्रिशिएशन लिहिण्याचा हा जो फॉर्मॅट या ठिकाणी दिलेला आहे, यातून फेवराईट लाईन, स्पेशल फीचर, टाईप ऑफ पोएम, लँग्वेज, स्टाईल, टोन, इम्प्लाइड मिनिंग ETC अँड व्हाय आय लाईक डिसलाईक द पोएम, हे जे पॉइंट्स आहेत हे वगळण्यात आलेले आहेत. आपल्याला 5 मार्कसाठी आता अप्रिशिएशन विचारते. त्यात पॉइंट टायटल असणार आहे, पोएट असणार आहे, राईम स्कीम असणार आहे, थीम किंवा सेंट्रल आयडिया असणार आहे आणि फिगर ऑफ स्पीच हे 1 मार्कासाठी असणार आहे. म्हणजे एकूण 5 मार्कासाठी. टायटल, आता तुम्हाला या पोएमचं टायटल या ठिकाणी लिहायचं आहे. काय टायटल आहे, अ टीनेजर्स प्रेयर. नंतर पोएट्स नेम लिहायचं आहे. या
पोएमचं जे पोएट आहे काय दिलेलं आहे, जे मोर्स. टायटल काय आहे, अ टीनेजर्स प्रेयर. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, राईम स्कीम. आत्ताच आपण राईम स्कीम काढलेली आहे. काय राईम स्कीम आहे, ABCB. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, थीम और सेंट्रल आयडिया. आता या सेंट्रल आयडिया किंवा थीम जी आहे ही तुम्ही जो या व्हिडिओचा या पोएमचा एक्सप्लेनेशनचा व्हिडिओ पाहिलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला याचं थीम आणि सेंट्रल आयडिया मिळेल. ती तुम्हाला 4 ते 5 वाक्यामध्ये इथे लिहायची आहे. फिगर ऑफ स्पीच. आता या पोएममध्ये बरेच फिगर ऑफ स्पीच वापरलेले आहेत, आपण इथं पाहिलेलं आहे. यापैकी तुम्हाला 2 फिगर ऑफ स्पीचची नावं लिहायची आहेत. एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला सिलेबसमध्ये असलेल्या सर्व पोएममध्ये अलिट्रेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आलेला आहे, त्यामुळे अलिट्रेशन लिहायचं. आणि यापैकी दुसरा एक फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफे किंवा इन्व्हर्सन यापैकी तुम्हाला लिहायचं आहे. राईट अबाउट एनी 4 टीनेजर्स हू हॅव मेड अ नेम फॉर देमसेल्स बाय डुईंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. अशा 4 तुम्हाला किशोरवयीन बालकांच्या बाबतीमध्ये लिहायचं आहे की ज्यांनी काय केलेलं आहे, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, काहीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी त्यांनी केलेली आहे, त्यांच्याबद्दल या ठिकाणी या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला माहिती लिहायची. टीनेजर्स ग्रुप, तर फॅमिलीमधून तुमच्या फॅमिलीमधला कुणी एखादा पालक असेल त्याचं नाव, त्याच्यानंतर त्यांनी स्पेशल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टास्क थिंग्स परफॉर्म, त्यांनी काय कौशल्य केलेलं आहे किंवा त्यांनी काय एक्स्ट्रॉर्डिनरी टास्क केलेला आहे, काय वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केलेली आहे ते तुम्हाला इथं नमूद करायचे आहे. देन फ्रेंड्स, तुमच्या मित्रांपैकी एक तुम्हाला तुमच्या मित्राचं नाव लिहून त्याने काय वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी केली ते लिहायचं आहे. देन नेबर्स, शेजार, तुमच्या शेजारच्या एखाद्या मुलाचं नाव लिहून त्याने काय कामगिरी केलेली आहे ते इथं तुम्ही नमूद करणार. देन क्लासमेट्स, तुमच्या वर्गमित्रांपैकी तुम्ही एखाद्याचं नाव लिहून त्याने काय एक्स्ट्रॉर्डिनरी टास्क केलेला आहे, काय वैशिष्ट्यपूर्ण स्पेशल कामगिरी केली आहे ते तुम्ही या ठिकाणी लिहिणार. आता या ऍक्टिव्हिटीसाठी आपण मदत घेऊया. जसं बघा या ठिकाणी फॅमिली मधून एका मुलाचं नाव लिहिलेलं आहे, रोहन जोशी, आणि तो कोण आहे, तुमचा कझिन आहे. त्यांनी काय कामगिरी केलेली आहे ते इथं दिलेलं आहे. देन फ्रेंड्स, ही मुलीचं नाव या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, तिने काय कामगिरी केली ते इथं दिलेलं आहे. देन नेबर्स, शेजारच्या मुलाचं नाव मिताली, म्हणजे हे मुलीचं नाव लिहिलेलं आहे, तिने काय कामगिरी केली ते इथं दिलेलं आहे. एक तुमचा क्लासमेट अदीब खान, आणि याने काय कामगिरी केलेली आहे ते इथं दिलेलं आहे. आता या फॉर्मॅटची मदत घेऊन तुम्हाला तुमच्या पर्सनल प्रत्येकाचे वेगवेगळे उत्तर या ठिकाणी तुम्हाला स्वतः तयार करायचे आहेत. फ्रेंड्स, in this way we have completed the English workshop of 1.1 A Teenager's Prayer. You have to note down all the activities in your notebooks.